जय माताजी जय मेळी में मित्रों बधानु स्वागत है अपनी मेळी सिद्ध साधना 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपणे बात करीशू कुलदेवी विषे। तो मित्रों घरनो प्रथम दीवो एटले कुलदेवी नाराज ना थाय ए वातनु खास ध्यान राखो। तो मित्रों अमारो विडियो अंत सुधी निहाळो तो तमने संपूर्ण जानकारी मळी रहे। तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो तो तमने देवगति विषे अवनवी माहिती मळती रहे। तो मित्रों चालो बात करिए आजना विषय पर। तो मित्रों आपणु कोई प्रथम पूजनीय देव होय तो ये आपणा कुलदेवी छे का तो कुलदेवता छे। तो मित्रों कुलदेवी ए आपणा देवगतिनो आपणा देव के आपणा माताजीनो मुख्य आधार स्तंभ छे। आपणा बाप दादानु आपणा वडीलोनु आपणे पेढ़ी दर पेढ़ी चालतुं आवतुं आ एक एवो दीवो छे जे क्यारे बदलातो नथी। तमारा घरमां कुलदेवी कोई पण होय जे के जेम के महाकाली माता छे, चामुंड माता छे, हर्षित भवानी छे, अंबाजी माता छे, खोडियार माता छे। तो मित्रों तमारी जो पेढ़ी दर पेढ़ी चाले आवे छे ए कुलदेवी एक ज रवाना जे दीवो एक ज रवानो। अने कुलदेवी एक एवी माता छे मित्रों, कुलदेवी एक एवुं देव छे जे तमाराथी एटले के तमारा पूर्वजोथी पूजेलुं अने छेक तमारी पेढ़ी चालशे त्यां सुधी ए ज देव पूजावानुं छे, तेमां कोई बदलाव नहीं थाय। तो मित्रों तमारा घरना कुलदेवी नाराज नहीं थाय तो तमारा मढना बीजा देवी देवता पण नाराज नहीं थाय। एटले सर्वप्रथम हूँ तमने एम कहूँ छूँ कि कोई प्रथम दीवो पूजवा लायक होय अने कोई प्रथम दीवो पूजवो होय जेनी प्रथम भक्ति करवी होय तो तमारा कुलदेवी छे। तो मित्रों मारो कहेवानो सीधो अने सरल मतलब छे कि जो तमारा कुलदेवी तमारा पर सीधी कृपा राखता हशे, तमारा कुलदेवी तमाराथी प्रसन्न हशे तो तमारा मढना बीजा देव पर तमारा पर प्रसन्न थशे, बीजा मढना तमारा देवी देवता पर तमारा पर कृपा बनावशे। एटले मित्रों मारो कहेवानो मतलब छे कि आ चैत्री नवरात्रिना दिवसो चाली रह्या छे, चैत्र महीनानी आठमना दिवस नजीक आवी रह्यो छे। एटले हूँ तमने ए वात जणाववा मागुं छुं कि मित्रों तमारुं कुलदेव एटले कि तमारी कुलदेवी के तमारा कुलदेवता नाराज ना थाय एना माटे तमे शुं करी शको। पहला तो मित्रों आपणे मनुष्य अवतार में जन्म्या छीए एटले आपणे वात वाते देव जोड़े कंईक ने कंईक मागता होईए छीए। एटले के जेटली वार आपणे देव जोड़े नमन करवा जईए, दर्शन करवा जईए तो आपणे देव पाछे आपणी कोईकनी कोईक प्रकारनी अरजी होय छे कि मारी आ काम करी आप तो हूँ तने आम के आ प्रकारे जे तमे मानो छो पायली पासे के फूलने फूलनी पाखड़ी ए रीते बात करो छो। तो मित्रों हूँ प्रथम तमने कहूँ छूँ कि पहला तो तमे तमारा देवने साची नाभीथी साचा ओतेडाथी तमारी साची भक्तिथी एना दर्शन करो। अने बधी वखत मागवू ए जरूरी नथी। तमने घणा बधा विडियोमां कीधुं छे अमे कि साचा हृदयथी साची भक्तिथी देव पासे मांगवा करता साची भक्ति अपनावो, साचा हृदयथी देवनो विश्वास राखो, देव पर तमारो भाव ने भक्ति साची छे, तमारे देव पासे क्यारे मागवानी वात नहीं आवे। बीजी वात मित्रों कि तमारी कुलदेवी तमारा पर कृपा बनावी राखशे, तमारुं कुलदेव तमारा उपर प्रसन्न हशे तो हूँ तमने ए वातनी खातरी करी आपूं छूं कि ए वातनी खातरीपूर्वक तमने जणावी शकું છું કે તમારું કુળદેવ તમારા કુળદેવતા કે તમારું કુળદેવી તમારા ઉપર રાજી હશે તો તમે લગભગ 100% હું કહી શકું કે કુળદેવી રાજી હશે તો તમે દેવ દુઃખનો સમસ્યાનો સામનો તમારે નહીં કરવો પડે। બીજી વાત મિત્રો કે તમારું કુળદેવી તમારા ઉપર કૃપા બનાવી રાખતા હશે તો તમારે જે બાહ્ય દેવ દુઃખની વાતો છે કે જે ઘણા બધા મેલી વિદ્યાઓ મૂળચોટ આ બધું કરતા હોય છે જેની વાતો છે જે કરતા હોય મિત્રો તો આ બધું તમારા ઉપર સીધી અસર નહીં કરે। એટલે મારો કહેવાનો સરળ અને સીધો મતલબ છે એવા કાર્યો ના કરો જેનાથી તમારા કુળદેવી તમારાથી નારાજ ના થાય। તો મિત્રો ઘણીવાર તમે એવું કહેતા હોય છે કે તમે કોઈ કામ સોંપ્યા હોય દેવને એટલે કામમાં થોડી વાર લાગે છે, સમય વધારે લઈ લેતા હોય છે દેવ। તો મિત્રો દેવને એવું ના કહો, એવા વેણ ના બોલો કે એવા મેણા ના બોલો જેનાથી દેવ તમારા પર નારાજ થઈ જાય। ઉદાહરણ તરીકે મિત્રો કે તમે ઘણીવાર તમે કોઈ સમસ્યામાં ભરાય એટલે કે કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે ત્યારે તમે તમારા દેવ કુળદેવી કે તમારા દેવી દેવતાને એવું બોલતા હોય છે કે મારી માં ક્યાં ગઈ, માં અમે પૂજી છે ક્યાં ગઈ, આટલું બધું પૂજવા છતાં પણ તું અમારા વારે નથી ચડતી, અમારા કામ નથી કરતા। તો મિત્રો સમયની સાથે એ વાતો થયા કરતી હોય છે, ચાલ્યા કરતી હોય છે, પણ દેવને એવા મેણા ના બોલો, દેવને એવા શબ્દો ના બોલો જેનાથી દેવ તમારું દૂર થઈ જાય, તમારાથી ખસી જાય। તો મિત્રો તમારા જ करेला कार्यों तमारा देवने तमाराथी दूर करे छे। जेम के मित्रों तमे नियतपणे
નિત્યક્રમે ભક્તિ કરતા હો, પછી ધીમે ધીમે ઓછી કરો છો તો પણ દેવ તમારું રૂષ્ટ થઈ જાય. એટલે મિત્રો દેવને પ્રસન્ન પણ તમે જ કરી શકો છો અને દેવને નારાજ પણ તમારાથી જ થાય છે. દેવ તમારાથી જ નારાજ થાય છે. એટલે મારો કહેવાનો સીધો અને સરળ મતલબ છે મિત્રો, હું તમને જાણકારી માટે કહું છું કે ચૈત્રી મહિનાના દિવસો આવ્યા છે, દેવને પ્રસન્ન કરો, દેવને રાજી રાખો. કેમ કે મિત્રો ચૈત્રી મહિનાની જે નવરાત્રિ છે, ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિ એ દેવોની છે અને આસો મહિનાની નવરાત્રિ છે એ દેવોને રમવાની વાતો છે. પણ ચૈત્રી મહિનાની નવરાત્રિમાં દેવના દિવસો કહેવાય, એ માતાજીના દાડા કહેવાય. તો મિત્રો દેવને જમાડો, દેવને આ નિવેદની વાત નથી મિત્રો, જમાડવાની વાત છે. કેમ કે દેવ પણ જમણ માગે છે. દેવ પણ જેમ તમે આપણે 2 ટાઈમ જમીએ છીએ એમ માતાજી 12 મહિનામાં એકાદ કે 2 વખત જ નિવેદ માગતા હોય છે, માગતા હોય છે. તો મિત્રો જમાડો, દેવને જમાડીને રાજી રાખો, એમને પ્રસન્ન કરો. આ કરવાથી તમારા દેવ તમારા ઉપર કૃપા બનાવશે. અને બીજી ખાસ વાત મિત્રો કે જો કુળદેવી તમારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ જશે તો તમારા ઘર કંકાસ, એમને લગ્ન જીવનમાં તકલીફો છે, કોઈને લગ્ન ના થતા હોય, બાળકોના કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે કોઈ સમસ્યાઓ હોય, આવા બધી સમસ્યાઓનો તમે જો સામનો કરી રહ્યા હોય તો સમજો કે તમારા કુળદેવી તમારાથી રૂષ્ટ છે, એટલે કે નારાજ છે, કાં તો તમારાથી દુઃખી છે. તો મિત્રો તમે તમારા કુળદેવીનું દુઃખ ભાગો તો તમારું દુઃખ એની જાતે જ ભાગી જશે, એટલે કે તમારા કુળદેવી ભાગી નાખશે. એટલે મારો કહેવાનો સીધો મતલબ છે કે કુળદેવી રૂષ્ટ ના થાય, કુળદેવી નારાજ ના થાય, કુળદેવીને મનાવો, કુળદેવીને પ્રસન્ન કરો. મિત્રો પ્રસન્ન કરવા માટે એવું નથી કે કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારની ભક્તિ કરવી કે બહુ જ આકરી તપસ્યાઓ કરવી. મિત્રો આ સામાન્ય માણસોની વાત કરું છું, જે ભુવા ભગત છે, જે જાણે છે, જે તાંત્રિકો છે, જેમને મંત્ર સાધના વિશે ખ્યાલ છે, તો દેવને કેવી રીતે મનાવવા એ જાણતા હોય છે. આ એવા લોકોની વાત નથી, આ સામાન્ય વર્ગની વાત છે, જેમાં કોઈ પણ સ્ત્રી હોય કે કોઈ પણ પુરુષ હોય. બસ તમે તમારી રહેણી કહેણી, તમારી આચાર વિચાર, તમારા નીતિ નિયમોનું પાલન કરો, એનાથી તમારા દેવ તમારા પર કૃપા બનાવશે. મિત્રો જે તમારા માટે તમારું દેવ જે કરશે એ બીજા દેવ નહીં કરે. અને કુળદેવી માટે એટલે કહું છું કે મિત્રો કોઈ પણ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હશો, કોઈ પણ દેવ દુઃખનો સામનો કરી રહ્યા હશો, તો તમારે પ્રથમ તમારા કુળદેવી પાસે જ જવું પડશે. જ્યાં સુધી તમારા કુળદેવી રજા નહીં આપે ત્યાં સુધી તમારા મઢના બીજા કોઈ દેવ તમને રજા નહીં આપે. એટલે મારો કહેવાનો સીધો અને સરળ મતલબ છે કે કુળદેવી રાજી હશે, કુળદેવી તમારા પર પ્રસન્ન હશે તો તમારે દેવગતિમાં દેવ દુઃખનો સામનો નહીં કરવો પડે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ છે મિત્રો કે હું તમને ફક્ત જાણકારી માટે જ આ વિડીયો બનાવ્યો છું કે એવો કોઈ કાર્ય ના કરો જેનાથી તમારા દેવ તમારા પર રૂષ્ટ થઈ જાય, તમારા દેવ તમારા પર નારાજ થઈ જાય. જેમ કે મિત્રો પહેલાં પણ આગળના વિડીયોમાં જણાવ્યું છે, તો તમને એ વિશે વધારે માહિતી ત્યાંથી મળી રહેશે. મિત્રો મારો કહેવાનો સીધો અને સરળ મતલબ છે કે તમારી ભક્તિ પર્યાપ્ત છે દેવને રાજી કરવા માટે. કોઈ પણ પ્રકારે તમે ભક્તિ કરી શકો છો. મિત્રો એવું નથી કે ચૈત્ર મહિનામાં નર નેવજ ના કરી શકાય. તમારા કળમાં જે રીતે ચાલ્યું આવતું હોય, તમે જાણતા હોય એ પ્રકારે કરી શકો છો. મિત્રો તમારા વડીલો, તમારા પૂર્વજો દ્વારા જે બંધારણ બાંધ્યું છે, તમારા પૂર્વજોએ જે કરવઠા કર્યા છે એ પ્રમાણે તમે ચાલો તો મિત્રો તમારા દેવ તમારા પર રાજી પ્રસન્ન રહેશે. વધારે કોઈ કરવાનું જરૂર નથી, વધારે કંઈ દોડવાની જરૂર નથી. અને કુળદેવીની સાચી ભક્તિની, કુળદેવીની સાચી રીતે માનતા હશો, સાચા દીવા ધૂપ કર્યા હશો, તો હું તમને 100% કહી શકું છું કે તમારે એ વાતે દેવ દુઃખની કોઈ દાડો સમસ્યા નહીં આવે. અને તમારા બીજા દીવા, જે તમારા મઢના બીજા દેવી દેવતાઓ છે, તમે જે પૂજો છો, જેમાં વધારે માનતા હોય કુળદેવી બાદ, એ પણ મિત્રો તમારા કાર્યો સરળતાથી કરશે. એટલે મારો કહેવાનો સીધો અને સરળ મતલબ છે કે જ્યાં સુધી તમારું કુળનું દેવ રાજી, તમારે કુળદેવતા કે તમારા કુળદેવી રાજી હશે ત્યાં સુધી મને એટલી ખબર પડે છે કોઈ કે બાહ્ય કે બીજા કોઈ દેવનું તમને દુઃખ નહીં પડે, કોઈ દેવગતિની સમસ્યાઓ નહીં આવે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલો. અમારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, અમારી સરળ અને સીધી ભાષા તમને ગમી હોય તો તમે અમારા વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો. મિત્રો સપોર્ટ કરો, કેમ કે તમારો સપોર્ટ અમારા માટે અગત્યનો છે. તમે સપોર્ટ કરશો તો અમે તમારા માટે આવા દેવગતિની માહિતી વિશેના વિડીયો બનાવતા રહીશું, જાણકારી આપતા રહીશું. તો મિત્રો ચાલો, જય માતાજી, જય મેળીમાં, ઓમ નમઃ શિવાય.